नमस्कार बंधुगण। बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि र व्यक्तिविशेष मानकर आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रो जानुआरी मासटी किपरि रहिबो एवं कुंभ राशि रो व्यक्तिविशेष मानकर मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एही आसिबाकु थिबा जानुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जानुआरी 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष रे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउची कुंभ राशि। तेबे कुंभ राशि राशियाधिपति हेउचंदी शनिदेव, जे कि आपणकर प्रथम भाव में शुक्रंक सहित विराजमान अछंती। राहु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने आसंतु जानि नेबा सर्वप्रथमे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंदी शनिदेव, जे कि आपणकर प्रथम भाव रे निजर स्वगृह रे विराजमान अछंती एवं शनि सेठारे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने स्वास्थ्य तो ए मासरे आपणकर हेते खराब रहिबो नाही, मात्र बुध जेतेबेले आपणकर 24 जानुआरी को आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपण एही कथार ध्यान रखिबे जे बाहर खाद्य प्रति आपण को संपूर्ण भाव में अवॉइड करिवार अछि। विशेष करी आपण जेतेबेले केउडे बुलाबुली करिवा को जाउछंती किंबा बाहर को जाउछंती आपण बाहर खाद्य को आदौ खाआंतु नाही। आपण निज घरे हेल्दी फूड खाआंतु, कारण बुध हेउचंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। बुध आपणकर पंचम भावर अधिपति होई आपणकर द्वादश भाव को गोचर करिवे। तो यही समय आपणकर स्टोमाक रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे, गैस्ट्रिक भली समस्या आपण को देखा देई पारे। त्वचा संबंधित समस्या किछि देखा देई पारे, जेपरि एलर्जिक इन्फेक्शन आपण को समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। यह सहित ठंडा, काश, ज्वर भली छोट मोट समस्या देखिबाको मिली पारे। तो बंधु माने ए सब प्रति आपण टिके सतर्क रहिबार अछि, किंतु 24 जानुआरी पूर्वरु आपणकर किछि समस्या देखा जाउ नाही। तो 24 जानुआरी परे आपण को ए सब प्रति टिके विशेष ध्यान देबार अछि। तो बंधु माने आपण आदौ चिंता करंतु नाही। जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या छोट मोट समस्या देखा जाए तो आपणकर राशिर अधिपति निज स्वगृह रे आपणकर प्रथम स्थान रे विराजमान अछंती। तो से आपणकर स्वास्थ्य को ठीक करनेबे। आपण को चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही एवं कोनोसी बड़ समस्या देखा जाउ नाही स्वास्थ्य रे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव।
ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 4 ଜାନୁଆରୀକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧ ରହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେସବୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଥ ଦେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 4 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 24 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମତଭେଦ ଏବଂ ମନମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଜମିଜମା ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ 28 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ବି ଧନର ସ୍ଥାନ। ତ 28 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ
ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଉଟ୍ସରେ ପଡ଼ିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଡାଉନ୍ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ କମ୍ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ରାଗିଯାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ 18-19 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 24 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ 24 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। 24 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି 80ରୁ 90% ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।